نہ ہمارے پاس نرسز ہیں، نہ پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، نہ ڈاکٹرز ہیں. یہ ہزاروں میں نہیں ہے. اللہ معاف کرے، یہ معاف کرے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہ اس لاک ڈاؤن کو سختی سے امپلیمنٹ کروایا جائے. ریٹ آف دی گورنمنٹ یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے لاک ڈاؤن اور ان کی باتوں کے اوپر عوام عمل نہیں کرتے تو لیٹ اٹ بی دا کرفیو. اگر ہم نے ایکٹ نہیں کیا تو آج جو حالات ہیں وہ 2 ہفتے بعد نہیں رہیں گے. ہمارے اسپتالوں اوور فلو کر رہی ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور فرید رئیس کے ساتھ. کرونا کی وجہ سے نہ صرف بین الاقوامی بلکہ ملکی منظرنامے پر بھی کافی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور یہ اثرات اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو روز بروز کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ صرف سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی بلکہ جو کیجولٹیز ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اگر نہیں ہوں گے تو جو لوگ آئیں گے ان کی جان کون بچائے گا. سندھ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے کافی زیادہ اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لاک ڈاؤن جو وفاق کی سطح پر یا وزیر اعظم صاحب کے بیان کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں اس میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے. لاک ڈاؤن آبزرو کیا جا رہا ہے، اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی نام دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کرونا کے کیسز بڑھنے کی جو انڈیکیشنز ہیں یا جو انتباہ ہے، جو خطرہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کی ذمہ داری کیا بن رہی ہے؟ وفاقی ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، عوام کی ذمہ داری اس میں کیا ہے؟ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو فرنٹ لائن کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ جو خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، وہ جو اس وقت خطرہ بیان کر رہے ہیں، وہ کتنا زیادہ ہے؟ WHO نے پاکستان کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپریل کا اینڈ ہے، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر کل پہلا روزہ ہوگا. اسی کو لے کر جس طریقے سے گزشتہ روز علماء کرام کی صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات اور پھر وہ تمام تر جو معاملات طے ہوئے، اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی دیا گیا کہ اگر اس میں صوبہ یہ سمجھتا ہے، صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کہیں پہ معاملہ اگر گھمبیر ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے یا کوئی خطرہ ہے تو پھر صوبائی حکومت اس میں اپنے حساب سے معاملات کو ڈیل کر سکتی ہے. اس ساری صورتحال کو لیتے ہوئے آج ہم بات کریں گے اور جاننے کی ذرا کوشش کریں گے کہ اس لاک ڈاؤن، پاکستان میں بڑھتے ہوئے کیسز، اس کے اثرات، پھر معیشت، روزگار، ان تمام چیزوں کو لے کر کیا صوبائی حکومتیں اور پھر وفاقی سطح کے اوپر کیا معاملات کو ہم درست انداز میں دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کرونا کو بھی ہم نے سیاست کی نظر کر دیا ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا شہلا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے افتخار احمد صاحب. بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب. میں سب سے پہلے شہلا صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا. سندھ کے حوالے سے کافی زیادہ اس کرونا کے بعد سندھ اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے اس کو پذیرائی بھی ملی ہے، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے سندھ میں کافی زیادہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی گزشتہ روز لیٹ نائٹ انہوں نے کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لاک ڈاؤن میں سختی کی بات کی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں سختی، کیا یہ صرف سندھ حکومت ہی اس کو فیل کر رہی ہے کہ سندھ میں یہ تعداد زیادہ نہ ہو پائے، یہ دوسری جگہوں کی نسبت سندھ حکومت کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے حکومت، اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ حکومت اس پر کام کر رہی ہے لیکن عوام اس پر سختی یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو رئیس صاحب السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹ کو، اور جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے تمام لوگوں کو رمضان مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس موذی وبا سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اب بات یہ ہے کہ پاکستانی یا انسان جہاں بھی ہیں، جب میں یہ کہہ رہی ہوں انہیں محفوظ رکھیں، تو اگر کوئی احتیاط ہم کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ WHO کو نظر میں رکھ رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ پاکستان کی جو ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے اس کو نظر میں رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہم نے بڑھائی ہے اور اس کے بعد جو پیشنٹس کی تعداد آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہمارے فیصلے ہی کی وجہ سے WHO نے جو ہے وہ پاکستان کو سراہا
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد جس نے بہت زیادہ آگے بڑھ کے آیا ہے وہ بلوچستان آیا ہے اور اب کے پی بھی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو سمجھا جائے کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم جتنی بھی اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا لیں ہم تمام عوام کی نہیں کر سکتے اور نہ وہ بڑے بڑے ملک کر سکے. کیپیسٹی کتنی ہے؟ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری کتنی ہے اس وقت سندھ کے؟ اس وقت سندھ میں بائیو سیفٹی لیول 3 لیبز کراچی یونیورسٹی میں بھی بڑھ گئی ہے. 2000 سے زیادہ وہاں ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 2280 تھی. تو اس وقت سب سے زیادہ ٹیسٹ سندھ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جناح ہاسپٹل میں بھی بائیو سیفٹی لیول ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں. کل جو ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہی لوگ مل کر پاکستان کو آگے بڑھائیں گے. تو ایک سیاست بھی تو ہو رہی ہے. سندھ حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عوام کو آپ ڈرا بھی رہے ہیں, یہ آپ بچا رہے ہیں, یہ کون نہیں سمجھ رہا؟ شیلا صاحبہ, آپ کے اقدامات کو کون نہیں سمجھ رہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ سمجھ سب رہے ہیں. جس طرح کا لاک ڈاؤن سندھ میں ہے اس طرح اور صوبوں میں بھی ہے. لیکن اگر ایک موضوع بنا کر بہت ہی ریسپانسبل سیٹ سے آپ ہر جگہ جو ہے وہ صرف تنقید کریں گے, تنقید برائے تنقید کریں گے, تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی. ہم سے پہلے اس لاک ڈاؤن کو بڑھانے کے لیے بلوچستان نے بھی کیا اور کل آیا تھا کہ پنجاب حکومت بھی غور کر رہی ہے. لیکن ایسی بات کی جا رہی ہے جیسے سندھ میں کرفیو ہوا ہے, ایسی بات کی جا رہی ہے جیسے جو ہے وہ ایس او پیز جو ہیں ہم ان سے ہٹ کے سختی کر رہے ہیں جو تمام صوبے کے لوگوں نے وفاق کے ساتھ مل کر بنائی ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ بات کی گئی ہے کہ جو بھی فیکٹری کھلے گی اس فیکٹری کے لیے اسی کی گاڑی چلے گی اور 30% لوگوں کو لے جایا جائے گا, ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا اور اس کے خلاف اگر ہوگا تو سیل کر دیا جائے گا. ہم سارے اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن سندھ کی بات کو عجب طریقے سے, غضبناک طریقے سے منہ پھلا پھلا کے جھوٹ بولا جاتا ہے, شرم بھی نہیں آتی. اور ان مسئلوں پہ جھوٹ بول کون رہا ہے ویسے شیلا صاحب؟ جو اس سندھ کے اینٹی بات کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. کون بات کر رہا ہے؟ جو سندھ کی کوششوں کے اینٹی بات کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. چاہے کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہے, چاہے اس کو کتنا بھی معتبر بنا کے پیش کیا جائے, کیونکہ ہم اپنی رائے نہیں دے رہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو فرنٹ رو میں لڑ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیل رہا ہے. ہم اس کے ساتھ WHO کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے اپنے ڈاکٹرز کی بات سننا, اور جہاں پہ جو جس بات کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے. اگر ہم یہاں پہ ڈاکٹرز کی نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ ٹھیک ہے, میں شوکت یوسف زئی صاحب آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. شیلا صاحبہ کی تو بات ہو گئی اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو سندھ اقدامات کر رہا ہے اس کے اوپر جو بھی اس کے اینٹی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے گو کہ سب لوگ اس کو کر رہے ہیں اور بہت ہی ضرورت ہے اس وقت کہ اگر جان ہے تو جہان ہے, اگر زندگی ہے تو کاروبار بھی ہے, تمام چیزیں رہ جائیں گی. اس پہ اوپر کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بات ابھی اس وقت سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو لے کے کافی زیادہ ہو رہی ہے. کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو اقدامات سندھ حکومت اٹھا رہی ہے اس کے بعد وفاق کی طرف سے یا وفاق میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, وزراء ہیں یا پھر مشیران ہیں, ان کی طرف سے اس کو کرٹیسزم میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے شوکت صاحب, اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو اس موقع کے اوپر کورونا پہ کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیض رئیس صاحب. جس طرح شیلا بی بی نے سب کو رمضان کی مبارکباد دی, میں بھی پورے پاکستان, پورے جہاں بھی اسلامی ورلڈ میں جہاں رمضان شروع ہے, مسلمان روزے رکھتے ہیں, سب کو میری طرف سے مبارکباد. آپ کا شکریہ. دیکھیں یہ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیلا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں, منسٹر بھی ہیں, وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ جی جو اینٹی سندھ ہو. مجھے اس پہ بڑا افسوس بھی ہوا ہے کیونکہ سندھ پاکستان ہے, منی پاکستان ہے, ہمارے پاکستان کے ہمارے دل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کے خلاف کوئی بات؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے, کوئی حکومت کے خلاف بات کر سکتا ہے, کوئی کمزوریاں بتا سکتا ہے, لیکن سندھ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ کلیئر ہو جائے. مجھے افسوس ہے کیونکہ میں تو ان کو بڑا ریسپانسبل بات یہ کہ ہر گورنمنٹ نے جو آپ ٹھیک ہے اپنے 2 منٹ پہ آپ اس کو کلیئر کر دیں, لیکن یہ جو
फरीद आप रईस तो साहब इस प्लीज इनको देखें, ये तरीका नहीं है ना। आप अपने आपकी बारी आए आप उसको क्लियर कर देना। मैं तो आपको देखे मैं जहां तक मुझे समझ आई है तो मैं इसलिए आपको देखे इस मौके पे हम देखें इस सिचुएशन के अंदर ना हम किसी भी बात को किसी भी चीज को, मेरे आप तमाम रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, हम किसी मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो देखो मैं किसी किस्म की वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना करें किसी चीज को, हम एंगलिंग अगर करेंगे इस मौके के ऊपर तो फिर ट्विस्ट की कैसे बात कर रहे हैं फरीद रईस साहब? आप चले हम आप अजीब बात करें, ट्विस्ट करें। ट्विस्ट क्या होता है? मतलब आप मुझे बताएं कि सिंह के खिलाफ कौन है? एंटी सिंह कौन हो सकता है? आप नहीं एंटी नहीं है, आप नया शो से छोड़ रहे हैं। बात सिंध हुकूमत के समाज की हो रही थी। हम तो नहीं है। मैं तो देखे मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ। आपने लेकिन हर वो झूठ बोलेंगे तो हम ऐसे आपको टोकेंगे। शो में किस लिए बैठी हैं? इंतजामात की ये शो में किस लिए बैठी हैं? इनके पास कोई दलाइल तो है नहीं। बगैर दलाइल के आ जाते हैं, बगैर दलाइल के टीवी पे बैठ जाते हैं। बस ये फ्लाई कर रहे हैं, मेहरबानी करें, सुना भी करें ना। मैं जरा इनकी आप सुना भी करें ना। साहब की जरा बात ले लेते हैं। चले फिर मैं फिर इफ्तिखार साहब की तरफ आऊंगा। हम टर्न बाय टर्न करते हैं ताकि सिचुएशन को हम नहीं, इनको फिर ज्यादा मौका दे दें। हम डिस्कस करें। हम आपकी तरफ है ना। देखिए मैं शौकत साहब आपकी आप 5 मिनट इनको ज्यादा आप आए फरीद रईस साहब मेरे बाद 5 मिनट इनको ज्यादा दे दे। बेशक नहीं ना कोई नहीं है, सारे बराबर है। आप मैं अर्ज कर रहा हूँ देखें जो इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, देखिए उसमें हम सब मिलकर, चारों सूबे मिलकर ये जंग लड़ रहे हैं और वफाक हमें सपोर्ट कर रही है। आप देखें कि हर उस पर बाकायदा इजलास जब होते हैं, आर्मी चीफ तक आके बैठते हैं, वजीर आजम बैठते हैं, चारों सूबे के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अंधाधुन फैसले हो रहे हैं। हर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट से मिलकर, जिस तरह हमारा टास्क फोर्स का इजलास था, मैं भी उसका मेंबर हूं, उसमें फैसले होते हैं, उसमें कोर कमांडर सारे मौजूद होते हैं। एक फैसला हो जाता है, फिर वफाक की सतह पर जब इजलास होता है तो सुबह अपना मौका पेश करता है। तो ये देखिए इस यहाँ कोई भी एंटी नहीं है। हम सारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे रमजान का महीना है, हम सब दुआ करें कि वायरस से हमें निजात मिले। ये तो उपाय है पूरी दुनिया के अंदर। इस लॉकडाउन पे देखिए मैं आपको एक बात, मैं लॉकडाउन पे आता हूँ एक चीज के ऊपर है ना। अब अगर आप यूरोप की बात, मैं लॉकडाउन पे आता हूँ सर, मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप यूरोप की बात करें, आप बाकी जगहों पे बात करें, हम तो अभी उस फेज में एंटर ही नहीं हुए ना। हमारे लिए तो अभी वो जो क्लाइमेक्स फेज है, हम उसके ऊपर तो अभी आए नहीं है। इसके लिए हमें तो अभी अपनी सिचुएशन को काफी ज्यादा सख्त करना पड़ेगा और उस सख्ती के बाद गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई और विफाकी हुकूमत हो, अपने अपने एंड पे लोगों के रोजगार और दूसरी चीजों के लिए तवज्जो तो देना हुकूमत का काम है। फरीद रईस साहब देखिए ये फैसला कोई एक जगह से नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि चारों सूबे मिलकर ये फैसला कर रहे हैं और देखिए अपनी सूरत-ए-हाल को देख के कर रहे हैं। मॉनिटरिंग हो रही है बाकायदा। ये नहीं कि अंधाधुन फैसले हो रहे हैं, पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। उस हिसाब से देखिए आपकी जो बेरोजगारी आप WHO का हवाला दे रहे हैं। WHO तो खुद कह रहे हैं कि जी भूख की तरफ भी तवज्जो दे, रोजगार की तरफ भी तवज्जो दी जाए। ये क्योंकि अब सूरत-ए-हाल ऐसा है कि पाकिस्तान के वो वसाइल नहीं है जो अमेरिका और यूरोप और दूसरे ममालिक आप कहेंगे जी वहां तो लॉकडाउन है कंप्लीट, यहाँ भी कर्फ्यू लगा दी जाए। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें सूरत-ए-हाल ये है कि मैं ऐसे बैठा रहा हूँ। मैडम आपको आवाज आ रही है? हो गया यार, ठीक है। मैं इफ्तिखार साहब बस सिर्फ 1 मिनट, 24 मिनट हो गए। बिल्कुल ओनली 1 मिनट मुझे तो बोलने दे, अपना मौकफ तो देने दे जी। क्या मौकफ, क्या किसी की समझ नहीं आ रही? फरीद रईस साहब यहाँ जो लॉकडाउन की बात की, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है ना, देखें यहाँ पे SOP बनी है बाकायदा। देखिए हमने क्या किया है, 24/7 मेडिसिन को खोला है, ग्रोसरी को खोला है। वो तो बाहर भी ये सूरत-ए-हाल है, बाहर भी चीजें चले मैं आता हूँ वहां तो बनी है, बिल्कुल टोटल चीजें तो बनी है। हाँ जो इंडस्ट्री हमने खोलने का फैसला किया है, जो इंडस्ट्री खोलने का फैसला किया है उसके लिए SOP बनाई है। ठीक है, जो इंडस्ट्री SOP फॉलो नहीं करेगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। इफ्तिखार साहब को इंक्लूड कर लेता हूं, फिर हम इस चीज को जो है वो डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। इफ्तिखार साहब इस चीज के ऊपर हम सियासत क्यों हो रही है, क्यों इस चीज के ऊपर सियासत? अब मुझे बात करने में, मैं समझ गया आपका सवाल। सियासत करना अफसोसनाक है। लॉकडाउन जो किया गया शुरू से ही जो हुक्मरान तबका है वो लॉकडाउन की हमायत में नहीं था, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से एक इक्तिसादी तरक्की के कॉन्सेप्ट को लिए आगे चल रहे थे, जिसमें खास तौर पे उनका ये था कॉन्सेप्ट कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कारोबार करवाएंगे, क्योंकि उनके दोस्तों के वादे थे उनके साथ, तो वो वादे लेट होते जा रहे थे।
اگر لاک ڈاؤن ہوتا تو یہ مسئلہ بننا تھا. تو انہوں نے اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے دیا سب کو. سندھ سے شروع ہوا اور خیبر پختونخوا تک ہی چل رہا ہے. یہ میرا دوست فرما رہا تھا شوکت یوسف سے, دکانیں کھلی ہیں دوائیوں کی. بھائی دوائیوں کی دکانیں تو سندھ میں بھی کھلی ہیں, پنجاب میں بھی کھلی ہیں, آپ کو بھی کھلی ہیں, کوئی احسان تو نہیں ہے. آل اوور دا ورلڈ دوائیاں جو میڈیسن کی کھلی رہتی ہیں, بیکریز کھلی رہتی ہیں. افتخار صاحب بات کو پوری سمجھے نہیں ہے. میں نے جس کانٹیکس میں کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہاں ہم نے کھولی ہے. یوسف آپ نے غلط سمجھا, آپ کو تو آواز سنائی نہیں تھی. یوسف صاحب بول رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے مجھے آواز نہیں آ رہی, ابھی آپ کو آواز بھی آ گئی. آپ غلط پیش کر رہے ہیں میری بات کو. شوکت صاحب میں ذرا افتخار صاحب بس یہی صحیح ہے. آپ کا جب ٹرن آئے نہیں, گا آپ نے پوری بات نہیں سنی تھی نا میری, میری. کلیئر کر لیجیے گا شوکت صاحب, اس پہ کلیئر کر لیجیے گا. میں افتخار سے آپ کی بات لے لوں, دین آپ اپنی ٹرن پہ اس کو کلیئر. جی چلے بولیں. افتخار صاحب نہیں, میں نے کہا آپ نے میری بات پوری سنی نہیں ہے. یوسف صاحب نے کہا کہ میڈیسن کی دکانیں بند نہیں کی تو کہیں بھی دنیا میں بند نہیں ہوتی. کرفیو میں بند نہیں ہوتی. کرفیو میں جب مارشل لگتے تھے نا حامیوں کے, ان کے حامیوں کے مارشل لگتے تھے, کرفیو میں بھی دکانیں بند نہیں ہوتی جناب. ہو سکتا بھی ایمبولینس کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے ود اسپیشل پرمیشن, اور ایمبولینس کے اوپر ونڈ شکرنگ کے اوپر وہ پرمٹ لگا ہوتا ہے. چلے میں اس بحث میں نہیں جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ لاک ڈاؤن ہو, اور ان کی وجہ ہمیں سمجھ آتی تھی کیونکہ یہ سرمایہ کاری کے چکر میں ہیں, یہ سرمایہ داروں کے ساتھ ہیں, یہ فیکٹریوں کو بند نہیں کرنا چاہتے. نام لیتے ہیں غریبوں کا, نام لیتے ہیں دیہڑی داروں کا. بھائی دیہڑی دار کو تم نے کیا دے دیا, اور دیہڑی دار کو تم کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ دیہڑی داروں کی کوئی لسٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو سر یہ تو 144 ارب روپے کا دعویٰ کرتی ہے نا حکومت, کہ ہم نے 144 ارب روپے دے دیے. فرید لیٹ می فنش, مجھے فنش کرنے تو پھر یہ جواب دیتے رہیں, سارا دن بیٹھا ان کے پاس. میں نہیں بولوں گا. نہ ہمارے پاس ملک میں کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس میں دیہڑی دار کا نام لکھا ہو. جو عورتوں کی لسٹیں بنی ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد بنی ہے, یہ عورتوں کے لیے ہے, اس میں مرد شامل نہیں ہے. دیہڑی دار مرد ہوتا ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا کہ دیکھیں وہ کدال لے کے احساس میں مرد نہیں مل رہی ہے. احساس پروگرام میں مرد نہیں ہے. نہیں مرد نہیں. کہاں مرد, کہاں ہے, کہاں ہے مرد بھائی, کہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لیں, یہ شیلا بیٹھی ہے, پوچھ لیں اس سے مرد کہاں ہے اس میں. تو اب یہ انہوں نے اچھا بیچا, مال بک گیا. اب مسئلہ آ گیا ڈاکٹرز کا. دیکھیں ڈاکٹر پروفیشنل بات کر رہے ہیں, اور یہ صرف پاکستان کے ڈاکٹر نہیں کر رہے. یہ بحث امریکہ میں بھی ہوئی ہے, برطانیہ میں بھی ہوئی ہے, اور برطانیہ نے فوری طور پہ مجھے ملک کا نام یاد نہیں آیا, وہاں سے انہوں نے منگوائی ہے ان کی پوری کٹس. ڈاکٹر مانگ رہے ہیں کٹس کے بغیر کسی کو سرو کرنا مناسب نہیں. اگر ڈاکٹر بھی مرنا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. کٹس ویسے مل کیوں نہیں رہی اب تک ڈاکٹرز کو؟ ڈاکٹرز نے یہی ریزرویشن جواب دیں گے نا, شوکت جواب دے گا نا. میں بالکل لیتا ہوں. نمبر ٹو از دس کہ جناب اب جو بڑھایا ہے آج آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ پیک جائے گی اوپر, تو خدا کا خوف کریں, اللہ سے ہم ڈریں. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کر لیں. امریکہ نہیں قابو کر سکا, اٹلی نہیں کر سکا, یو کے نہیں کر سکا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو پالیٹکس کو چھوڑیں, لیٹ اس وی فائٹ ٹوگیدر. آج جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مبارک شروع ہو رہا ہے, اپنے ذہنوں کی بددیانتی, اپنے ذہنوں کا بغض, اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی کو نکال کے باہر پھینکیں, اور جن غریبوں کا نام لے کے ہم ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں ان غریبوں کو بچانے کے لیے یکجا ہو جائیں. مجھے میں اتنا کہنا ہے. ٹھیک ہے, میں شیلا صاحبہ جو بات, میں آتا ہوں شوکت صاحب, میں شیلا صاحبہ سے ذرا پوائنٹ آف ویو لوں, پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. شیلا صاحبہ جو بات افتخار صاحب اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں, اور جس چیز کی بات ہے, ہم لیگ تو کرتے ہیں, ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے بالکل بھی. ہم کس طریقے سے پھر ہم یہ مینیج کرتے ہیں پوری چیز کو؟ میں سب سے پہلے ایک بات کہتی ہوں, جتنے بھی جو سندھ ہے نا وہ تمام صوبوں میں سب سے آگے, جس نے سب سے زیادہ مزدور رجسٹرڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ نادرا ہمیں لسٹ دے دے صوبوں کو, اور پی ٹی اے اور ٹیلی کام, تو ہمیں اس سے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں دی کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ کیش ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے نہیں کی, روک دیا ان کو کام سے. ہم جب پہلے بھی بات کر رہے تھے حکومت کے انتظام کی بات کر رہے تھے, جس کو شوکت یوسف زئی نے ٹائم کل کرنے کے لیے ٹوئسٹ کیا.
सब जानते हैं कि इस वक्त हुकूमती इंतजामात की बात हो रही है, और मैंने भी ये कहा कि 98% जिन बातों पे इत्तेफाक हुआ है सिंध उस पे अमल कर रहा है, लेकिन इन्हें टाइम किल करना होता है कि इनकी परफॉर्मेंस पे बात ना हो सके। तो हम ये काम कर रहे हैं और तमाम हुकूमतें कर रही हैं, क्योंकि अभी तक जो है कोरोना जब से फैला है, कोरोना से लोग मर रहे हैं और भूख से कोई शख्स नहीं मरा अभी तक। इनके सूबे में मरा हो तो बताएं। हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी मईशत तो 2 साल में पहले ही जीरो पे आप पहुंचा चुके, आप क्या मईशत ठीक करेंगे? गुर्बत की बात आप पे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्टेट बैंक ने बयान दिया था कि आपकी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका असर मिडिल क्लास और गरीब तबके पे पड़ा है। फिर ये भी बात हुई कि मिडिल क्लास खत्म हो गई है। शैला साहब, ये जो इफ्तिखार साहब ने जो बात की, जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, इफ्तिखार साहब ने जो बात कि इसमें एहसास प्रोग्राम में मर्द शामिल नहीं है। देखिए मैं बात कर लूं, मुझे आपकी आवाज भी नहीं आती है, बहुत देर से आती है। ठीक है, आपने एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया। 3 महीने पैसे आपने रोके, 4 महीने के मिला के आपने 12,000 दिए। क्या जब एक वबा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है उसका ये तरीका था? आपको समझ में नहीं आया था स्मार्ट कार्ड जिसके जरिए पैसे पहले लोगों को मिलते थे? आप वो तरीका नहीं कर सकते थे। जब से आप आए थे इसमें कीड़े निकाल रहे थे, कीड़े निकालने के बाद आपने ये किया कि इंसानों को इस तरह जमा करके आपने बांटा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें उस पर अमल करना होगा। पाकिस्तान का क्या, दुनिया जहां पे सेहत के निजाम बहुत अच्छे हैं वो बैठ गए, हम कैसे अपने फ्रंट फाइटर्स को कैसे, उनकी अगर हम बात नहीं मानेंगे कल वो नहीं होंगे। 80% लोग भर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। जितने अच्छा, सिंध में किट्स मिल रही है डॉक्टर्स को शैला साहबा? जी सिंध में डॉक्टर्स को किट्स मिल रही है? जी आसिम जोफा के जरिए भी जो है लोकल सतह पर तैयार की गई हैं, मिल भी रही हैं। जहां कम है वहां कम भी होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि सिंध में हमने एक बेहतरी की तरफ रखा हुआ है कदम, और हम चाह रहे हैं कि इसका एक तरीका यही है कि जो हमारे पास कमियां हैं उसका हम यही हल निकालें कि टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो आपको आइसोलेशन में जाना है, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन की तरफ करें। अब रमजान आ गया है, किसी की नजर में ये कौम बहुत गुनाहगार होगी, बहुत बुरी होगी। मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी कौम है और रोजे रखते हैं लोग पाबंदी से। रोजा रखें, घर में रहे। हमारे तो आबाओं की ये मिसाल है कि उन्होंने जरूरतमंद को रोटी दे दी और खुद नमक से रोजा खोला। बीबी फातिमा। चलिए शौकत साहब से जरा ले लूं, मैं उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं इसी चीज के ऊपर। शौकत साहब मुझे ये जरा बताएं, जो बात इफ्तिखार साहब ने की, 2-3 पॉइंट्स हैं जिसपे जरा मैं चाहूंगा जरा क्विकली आप जवाब दे दें। एक तो डेटा कलेक्शन, दूसरी बात यह कि वही बीएसपी के अंदर जो खवातीन रजिस्टर्ड थी इस एहसास प्रोग्राम में मर्द नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। और फिर जो किट्स है डॉक्टर्स की, वो किस हद तक मिल रही है? डॉक्टर्स का कंसर्न तो अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्हें किट तो कम से कम फराहम की जाए। देखें, जहां तक आपने एहसास प्रोग्राम की बात की, अभी उससे थोड़ी देर पहले मेरा एक और प्रोग्राम था, तसद्दुक साहब बैठे हुए थे, आपको पता है बड़े क्रिटिक हैं। ये उनके अल्फाज थे कि मैं सल्यूट पेश करता हूं इस हुकूमत को जो एहसास प्रोग्राम के जरिए उन्होंने लोगों तक पैसे पहुंचाए पहली दफा। और 8171 नंबर था, आपको पता है 12 अप्रैल तक उसका टाइम था, जिसने अप्लाई किया उन सब तक वो पैसे पहुंच गए। अब मेरे ख्याल से किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि सारे के पैसे हमें देते, हम बांटते, मर्द शामिल है, इसमें सियासत नहीं हुई है, इसमें कोई सियासत नहीं है। शौकत साहब, मर्द शामिल है इसमें? एहसास प्रोग्राम पे कोई देखिए, जिन्होंने अप्लाई किया, मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ ना, 8171 पे जिसने अप्लाई किया, मर्द शामिल है या नहीं है? मर्द अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं आपको तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना सर, जिसने भी अप्लाई किया उसको मिले हैं। मैं तो आपसे अप्लाई करने वाली बात कर, आप कह रहे हैं मर्द हो रहा है, जो भी है जिसने अप्लाई किया सबको मिले। लेकिन ये जो है ना, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी पैसे हमें मिल जाते, हम तकसीम करते आगे। हमने सियासत नहीं की। अच्छा, डेटा क्यों नहीं बनाया? चले डेटा की जो बात है वो डेटा क्यों नहीं दिया? नादरा के पास लिस्टें मौजूद हैं, सारी चीजें हैं सर, डेटा कलेक्शन इस तरह ना करें ना सर, मुझे भी बोलने देना। शौकत साहब बात तो करने देना, सवाल तो मेरा पूछना हक है ना, तनकीद हो जाती है, मैं सवाल तो पूछ सकता कट कर देते हैं। नहीं, मैं सवाल बता रहा हूँ ना, एहसास सवाल के हवाले से ना बात हुई तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपको। तो आप सवाल पूछे, लेकिन आप जो पूछे उसका जवाब तो ले लेना। 69 अरब रुपए तकसीम हुए
55 लाख फैमिलीज को कोई सियासत नहीं हुई, किसी ने झंडा नहीं लगाया, किसी ने वो लोगो नहीं लगाया, किसी ने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई। सिंध के अंदर आप देखें ना, तस्वीरें लगी या नहीं लगी जहाँ पे पैसे तकसीम हो रहे हैं। तो ये जो चीजें ना तनकीद करना, ये जो तनकीद का सिलसिला ये नहीं, छोड़ दें। तस्वीर तो हमने भी देखी है दलाइल पे बात शौकत साहब, तस्वीर तो हमने भी देखी है, तस्वीर तो हमने भी आपने- देखी है। नहीं देखें, तस्वीर तो हमने अगर आप ये एलिगेशन लेवल कर रहे हैं तो तस्वीर तो हमने भी देखी है। शैला साहिबा को जवाब देने दे। आप शैला अच्छा चले ब्रेक ले लूं मैंने कहा कि मैं मेरे ब्रेक ले 5 लेता मिनट हूं। और उनको ज्यादा दे दें। अच्छा ब्रेक ले लेता हूं, चलें ब्रेक ले लेता हूं। शैला साहब आप ब्रेक ले लेते हैं, इफ्तिखार साहब ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात हो रही थी कि जो कोरोना के ऊपर सियासत वाला मामला वो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से शौकत यूसुफजई ने ये बात की कि सिंध के अंदर जो चीज़ें जो इमदाद दी जा रही है उसमें तस्वीर लगाने का मामला, जिसको शैला रज़ा साहबा यकसर डिनाई कर रही है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। लेकिन इफ्तिखार साहब की तरफ से आता हूँ। इफ्तिखार साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा ट्राई करेंगे। शैला साहबा, ये जो एलिगेशन रेज किया है इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब ने कि तस्वीर वाला मामला है, और इस चीज के ऊपर मैं अब क्या आप इस चीज के इसके ऊपर अगेंस्ट में आप क्या कहेंगे? इसके डिफेंड में आप किस तरह मैं ये कहूंगी कि वजीर आजम साहब ने जो एक कार्टन दिया था उस पर उनकी तस्वीर थी। आटा जो इनकी तरफ से बांटा जा रहा है उस पे लाल और हरे आते खुसरवी आटा, जो गूंद भी नहीं रहा, लोगों ने गूंदने की कोशिश करके दिखाया है टीवी पे। और मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची की इंचार्ज हूँ, और मैं हल्फन कहती हूँ, इस टीवी प्रोग्राम में कहती हूँ कि मैंने किसी पे तस्वीर नहीं देखी। अगर कोई एमएनए एमपीए अपनी तरफ से अपने पैसों से कोई चीज बांट रहा है और उसने अपनी तस्वीर कोने में और चेयरमैन साहब की लगा दी तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से बांटा जा रहा है उस पे तस्वीर नहीं है। और पार्टी अगर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपके चेयरमैन साहब की तरफ से कि अगर ऐसी कोई चीज हो और कोई कार्टन कोई चीज दी गई हो तो कोई नैरेटिव या कोई डायरेक्टिव्स आए हैं चेयरमैन साहब की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने तस्वीर छपवाई और लेने वाले का मुंह आया तो अच्छी बात नहीं होगी। और हमने बाई किया और फूड पांडा कराची में स्पेशली किया है, और 300 के करीब जो एसी है, खास तौर पर फिरोजाबाद की मेरी उससे बहुत ज्यादा रहती है, और दूसरी जगहों की जो मेरे 4 एसी हैं, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 300 से 350 हम फूड पांडा और बाइकिया के जरिए दिन में करवाते हैं, इससे ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन वो कुछ कच्ची गलियां जो बहुत ही तंग और तारीख हैं, जो एड्रेसेस नहीं होते, वहां पे यूनियन काउंसिल के लोग, जिसमें एमकेएम भी शामिल है, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, वो और 4 यूनियन काउंसिलर के यूनियन यूसी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसिलर्स के साथ टीम बनाई है। वो घर घर देते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन का बैग्स है उस पे नहीं है, और गवर्नमेंट ने कोई अपने तौर पे मास्क नहीं बांटे। अगर किसी हलके के किसी शख्स ने मास्क बनवाए और अपने हलके का नाम लिख दिया तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है, ये आपकी क्लैरिफिकेशन आ गई कि पार्टी का नैरेटिव नहीं है, गवर्नमेंट का ये नैरेटिव नहीं है कि किसी भी इमदाद के ऊपर उसमें किसी चेयरमैन की या किसी पार्टी का कोई इंप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं भी नहीं है इस चीज के ऊपर। इफ्तिखार साहब, ये बात हो रही थी हम इस चीज के ऊपर, शौकत साहब ने जो एलिगेशन लगाया इस चीज के ऊपर कि जिस तरीके से सिंध में राशन बांटा जा रहा है उस पर तस्वीर है, लेकिन बहरहाल ये एक अलग चीज है, इल्जामात का सिलसिला चल रहा है। मैं आपसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूं इस चीज के अंदर। आपने जो इब्तिदा में बात की थी वो ये थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्या यही वो वजह थी जिसमें बार बार खान साहब जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ज्यादा फोकस नजर आए हमें, और वो इसी पे फोकस करते रहे? बिल्कुल, न सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बल्कि काम देखिए ना, सबसे पहले खान साहब ने लॉकडाउन में जो रियायत दी वो थी ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट मीन ट्रक्स। अब देखिए ना, जब आप ट्रक्स चलाते हैं तो कहा गया कि मंडियों में माल कम हो रहा है, इसलिए हमें ट्रक्स चलाने की बात करनी चाहिए। यहाँ से ये बात शुरू हुई। अब देखिए ना, आज इसका कौन सा कारखाना चल रहा है? कोई कारखाना नहीं चल रहा। शहरों के कारखाने बंद हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मैंने एहसास प्रोग्राम के बारे में ये कहा कि यहाँ पे मर्दों को पैसे नहीं मिलते, तो मुझे 2 मैसेजेस अभी तक आए हैं मेरे मोबाइल पे। इफ्तिखार साहब, आप गलत कह रहे हैं। मर्दों के पैसे भी औरतें मिलती हैं, यानी फैमिली को दिए जाते हैं। द मनी इज बीइंग गिवन टू फैमिली।
اور یہ انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ڈیلی ویجز اور لیبرز کو بھی لائیولی ہوڈ کے لیے اس میں شامل کر لیا جائے. تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہوں, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دی پیپل جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بڑا امیڈیٹلی ریئیکٹ کیا ہے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے, ہمارے پاس ڈیٹا تھا. جب ہم مردم شماری کرتے ہیں تو مردم شماری میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کچا مکان ہے, پکا مکان ہے, نلکا ہے, ہینڈ پمپ ہے, نہیں ہے, نالی ہے, نہیں ہے, سب کچھ ڈیٹا پاکستان کی حکومت کے پاس ہے. اگر یہ آنےسٹ ہو نا لوگ تو یہ ہر ایک کے گھر میں جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ذمہ داریوں سے بڑی رجوع ہیں. نہیں, کیا اب تک ہم نے وہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہے؟ ایک اشرافیہ میرے دوست, یا ایک غریب ہے. اس کے درمیان جو تھا ایک مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ, ان کی اب ویلیو کو نہیں رہے گی. کل بتایا گیا ہمیں کہ سب ہم اینکر جھوٹے ہوتے ہیں, سب اینکر جو ہیں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, اور اللہ خیر صلاح. چلو یہ بھی بات کہہ دی گئی. اب ہم باقی کیا کریں؟ باقی میری شوکت یوسفزئی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. شوکت یوسفزئی زندہ باد. کے پی کے میں جتنی محنت کرو گے اگلا الیکشن سویپ کر جاؤ گے. اس دفعہ اگر 9 سیٹیں تھی, اس دفعہ 11 مل جائیں گی. شیلا رضا زندہ باد, اگر اچھا کام کرے گی, اگر 9 سیٹیں ہیں تو 12 لے جائے گی. تو پنجاب میں کیا بنے گا؟ ہاں, اصل جو جھگڑا پنجاب کا ہے, پنجاب کو کیسے کرنا ہے. پنجاب کا ہر شہر کھلا ہوا ہے اس وقت, کسی جگہ سے بھی سروے کرا لو. اور میں بتاؤں, پنجاب میں سب سے زیادہ, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, سب سے زیادہ ڈیتھ پنجاب میں ہو جائیں گی. تو اس کا پھر کون جواب دے گا؟ تو یہ لاک ڈاؤن تو ہے نا یہاں پہ 9 سے 5. کہاں لاک ڈاؤن ہے یار؟ 9 سے 5 لاک ڈاؤن ہے. افتخار صاحب یہ 9 سے 5 کی بات کی جا رہی ہے یار. کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے یار؟ کس چیز کا لاک ڈاؤن؟ صرف میرے نائی کا لاک ڈاؤن ہے کہ میں بال نہیں کروا سکتا. باقی کس کا لاک ڈاؤن ہے مجھے بتا. ریڑی والا ریڑی لگا کے کھڑا ہے, پھل والا پھل بیچ رہا ہے, موٹر اپنے چنکی رکشا سارے شہر میں پھر رہے ہیں. کون سا لاک ڈاؤن ہے؟ دکانیں کھلی ہوئی ہیں. صرف ان تاجروں کی دکانیں نہیں کھلی ہوئی جو ماربل وغیرہ کا کام کرتے ہیں. باقی کریانے کی ساری دکانیں کھلی ہیں. سبزی منڈی میں صبح سینکڑوں ٹرک آتے ہیں, ہزارہ لوگ وہاں پہ بولیوں میں شرکت کرتے ہیں. وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی, اب شوکت مسکرا رہا ہے, جو سوشل ڈسٹینسنگ کا فرق ہے وہ کدھر ہے؟ نہیں تو افتخار صاحب مجھے بتائیں. نہیں یار, ماسک ہی پہن لو, ماسک پہن لو. نہیں, قصوروار کون ہے, حکومت ہے یا عوام ہے؟ کیونکہ عوام میں بھی بڑا معاملہ ہے, وہ خود بھی نہیں رہنا چاہ رہے. فرید, your question is very valid. ہم بحیثیت قوم اس تباہی میں برابر کے شریک ہوں گے. ہم قوم نہیں رہے, ہم ہجوم بن چکے ہیں. مسلسل مارشل لا نے ہماری نیشنلزم کو ختم کر دیا. پہلے ہمیں صوبوں میں تقسیم کیا, پھر ہمیں ذاتوں میں تقسیم کیا, پھر برادریوں میں تقسیم کیا, پھر فقہ میں تقسیم کیا. تو وی آر ناٹ اے نیشن ناؤ. آئی ایم سوری, مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. میری تمام جوانی ضائع ہوئی اس بہتری کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں ناکام رہے. اور کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں. دیہاتوں میں یہ کہا جاتا ہے جناب یہ بیماری بھی ہے کہ ہمیں کوئی ڈرامہ ہی ہے. خدا کا خوف کرو. اور یہ بھی بحث چل پئی ہے کیا امریکہ میں اموات ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی. جس طرح یہ بحث چلی کہ چاند پہ انسان گیا تھا یا نہیں گیا تھا, اب یہ بحث شروع ہو رہی ہے. نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی. بالکل. ان سے پوچھو, شوکت سے پوچھو, ہم کیا کریں. شوکت صاحب, یہ جو بات افتخار صاحب کر رہے ہیں, ایک بڑی ہاربل سچویشن تو ہے اگر ہم نے سیریس نہیں لیا, اور اوورآل سب ہی ہے, عوام بھی ہے. اور یہاں پہ جو شیلا صاحبہ نے جس ماڈل کی بات کی ہے, جو ڈسٹریبیوشن آف دا تھنگز ہے, مجھے شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں اس اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ کیوں ہم آ گئے, کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ کیونکہ ڈاکٹرز تو کرفیو تک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات, فرید رئیس صاحب آپ مجھے سن لیں پہلے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی افتخار صاحب نے, میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک مزدور کا ڈیٹا نہیں ہے اور غریب کا ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا گیا ہے. تو یہ اس کا ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں گے؟ ہمارے جو 1.5 سال کی حکومت ہے اس پہ ڈالیں گے, یا جو ابھی تک جتنی حکومتیں گزری انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے؟ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے, بالکل ہونا چاہیے, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. آج بھی میں جب اپنے صوبے کا لیبر منسٹر بناؤں تو سب سے پہلے میں نے یہ حکم دیا کہ جی ہمارے جتنے بھی لیبرز ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے.
दूसरी जो है ना, देखें कंस्ट्रक्शन कंपनियों के हवाले से इन्होंने बात की, जो कारोबार के हवाले से बात की, मुझे नहीं पता कि इनका इशारा किस तरफ है। इन्होंने कहा कि जी किसी को नवाजने के लिए ऐसा हो रहा है, हरगिज ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने सबसे पहले गरीब का सोचा, इतना प्रेशर बर्दाश्त किया, लेकिन वो ये शुरू से कहते रहे हैं कि जी गरीब का क्या होगा, अगर मुकम्मल लॉकडाउन तो बड़ा आसान है, एकदम वो फैसला करेंगे, ऐलान हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा। अच्छा, मैं तो एक आम यही तो आदमी मसला था कि मैं हमारे एक पास आम कोई आदमी डेटा की तो तरफ था से नहीं, शौकत साहब, डेटा एक नहीं आम था, आदमी का- इसलिए तो देखे एक व्यूअर के तौर पे मैं एक आपसे बात सर, पूछना आप चाहता किसी हूं। को इंटरप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मुझे। मैं नहीं, ओ सर यार शौकत साहब बात तो करने दें। आपकी बात से अगर मुझे कोई जहन में सवाल आ रहा है, मैं आपको सुनूंगा और आपसे बात भी करूंगा, टाइम भी मैं आपको दूंगा मैं, लेकिन मेरे जहन में सवाल ही आ रहा है एक व्यूअर के तौर पे, एक सवाल मेरे जहन पे कि जब से ये कोरोना का मामला हुआ, जब से हमने लॉकडाउन की बात शुरू की, विफाकी हुकूमत ने इंटरवीन किया, ये सारी चीजें हुई हैं, बार बार मेरे सामने, चले मैं शैला साहिबा को तो नहीं कहता, आप कहेंगे कि शायद ये शैला साहिबा को भी उसमें कर लिया, लेकिन इफ्तिखार साहब एज एन एनालिस्ट एक न्यूट्रल उसके ऊपर है, वो शायद इस बात को वो इंडोर्स भी करे या मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो तस्दीक करें कि वजीर आजम साहब ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को क्यों फोकस किया? देखिए यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, आप मुझे छोड़ ही नहीं रहे। मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी जो फैसले हो रहे हैं ना, मैंने आपसे शुरू में कहा था, आपने जब इंट्रो में बात की उसके बाद मैंने आपको जवाब दिया कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले फैसले नहीं कर रहा है, ये चारों सूबों के वज़रा मिलकर, उसके साथ आर्मी के ऑफिसर्स मिलकर, ये सारे मिलकर फैसले कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को देख कर रहे हैं, अपनी सूरत-ए-हाल को देख कर रहे हैं। इस वक्त आपके 25% खत गुर्बत से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके 20% लोग खत गुर्बत से लकीर के करीब करीब हैं। आपकी सूरत-ए-हाल क्या है इस मुल्क के अंदर? आपका इस वक्त 300 बिलियन रिजर्व रखता है डॉलर, वो अपना चीन, वो भी कहते हैं कि 1 साल तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता है। आपका क्या असर होगा? तो ये सारी चीजें देख के हम चल रहे हैं, बड़े एहतियात के साथ चल रहे हैं। ये बाहर से देखे मशवरे देना, ये सारी चीजें मशहूर है, हम ये बड़ा आसान होता है हम देते हुए, लेकिन देखे इस वक्त ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को रिलीफ देने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं दिया कि अंधाधुंध दिया, उनको एसओपी दी गई है, उनको एसओपी दी गई है इसलिए कि यहाँ मजदूर जितना तबका है वो अपना मजदूरी दिहाड़ी भी करे। ये दिहाड़ीदार लोगों के लिए, ये कह रहे हैं कि जी दिहाड़ीदार का इसका कोई वो नहीं है। नहीं, अजीब बात है, आपका मजदूरी तो है जो आपके लिए कंस्ट्रक्शन का सारा कारोबार कर रहा है। अगर मेरा सवाल है सफेद पोश भी दिहाड़ी लगाना, सफेद पोश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सफेद पोश की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन वो दिहाड़ीदार जिसके पास 2 वक्त के खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कहते हैं कि जी बस हमने 12,000 रुपए दे दिए, इनके लिए काफी हो गया। इस तरह नहीं है, वो तो हमारी मजबूरी है, हमने जितने दिए 69 अरब रुपए दिए, लेकिन इन लोगों को रखने के लिए आपको मुस्तकिल उनको सपोर्ट देना होगा। और सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट इस तरह नहीं कर सकती है कि घर में बिठा के उनको पैसे बांटते रहे। असल चीज ये है कि जहां जहां तक हो सकता है मुमकिन, आपने जो गाइडलाइंस बनाई है, जो एसओपी बनाई है, उसको जो फॉलो करेगा। देखिए ये तो आपको WHO भी कह रहा है ना कि सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि आप कहें कि जी लॉकडाउन कर दें, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो इंडस्ट्री ये चीजें फॉलो करेगी, जो दुकानदार इस एसओपी को फॉलो करेगा, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। हाँ मुश्किलात है हमें, हम तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत अच्छी सूरत-ए-हाल है कि हम कहें कि नहीं जी खोले रखें इसको, ये अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपके पास अमेरिका और यूरोप और इस तरह की इकोनॉमी चाहिए आपके पास। लेकिन मैं अगेन इनके जो मशवरे हैं मैं मशहूर हूँ, बहुत अच्छे मशवरे हैं, और शायद ये कि इन हालात में अगर हम आवाम को डराएंगे, डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें एहतियाती तदाबीर लाने के लिए कैंपेन चलानी पड़ेगी। सिंध भी चलाए, पंजाब भी चलाए, मीडिया भी चलाए, सब चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, अब इसको फॉलो करने की जरूरत है। मसाजिद की बात देखें, उलमा किराम को बुला के 20 नुकाती एजेंडा दिया गया। ठीक है शैला साहबा, ये शौकत साहब कहते हैं कि तमाम सबकी उससे जो कंस्ट्रक्शन के, जो मेरा सवाल था जवाब तो मुझे कोई तसल्ली बख्श ना मिल सका, भारत शौकत साहब की अपनी राय, लेकिन वो कह रहे हैं सब मिलके, विफाक सूबा सब मिलके, ये एक जगह से फैसले नहीं हो रहे, ये सारी जगहों से मिल मिला के फैसले हो रहे हैं। अच्छा देखिए, मेरे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इंजीनियर भी हैं, और उन्होंने कहा कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के साथ तकरीबन 48 से 50 दूसरी चीज़ें, कारोबार और खुलने पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट बंद है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि हमने इसमें जो सब्सिडी, इस वक्त रमज़ान में लेबर नहीं होती है,
اور ہم نے دسمبر تک کا وقت دیا ہے. جو آن گوئنگ منصوبے ہیں ان پہ ہم نے کوئی سبسڈی نہیں دی ہے, جو نئی ہیں ان کے لیے کیا ہے. اب جب رمضان کے بعد یہ آن گوئنگ کو یہ سبسڈی دینے جا رہے ہیں کنسٹرکشن میں اور اس پہ, تو پہلے اس کی پلاننگ ہوگی, پھر وہ بیوروکریسی سے گزرے گا, اور اس سے پہلے بجٹ بھی آ جائے گا, پھر بجٹ میں نئے ٹیکسز بھی لگ جائیں گے, اور پھر دسمبر آ جائے گا, اور یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اگر یہ بڑھ گئی تو جب بھی اس سے فائدہ 2 سال میں ہوگا, اب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ میری رائے نہیں ہے, یہ میں نے جو تجزیہ نگار ہیں جو بہت ایکسپرٹ ہیں ان کا میں نے یہ تجزیہ آپ تک پہنچایا ہے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے اعلان کر دیا کسی کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے افتخار صاحب. ٹھیک ہے بھائی, میں نے تو پہلے عرض کی ہے کہ دیکھو میرے دوست, میرے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ملک, پہلی بات ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہی نہیں, یہ سرمایہ داروں کا ملک ہے. یہ پتہ ہے ملک ہے ان کا جو سیمنٹ کی فیکٹریوں کے مالک ہیں, جو سٹیل ملوں کے مالک ہیں, جو سٹاک ایکسچینج کے مالک ہیں, جو شوگر ملوں کے مالک ہیں, جو فلور ملوں کے مالک ہیں, جو ٹرانسپورٹ کے مالک ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کے مالک ہیں. اور اب یہ جو کہا گیا ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ بلیک منی لے آؤ, بات سوائے وہ بلیک منی قابل قبول نہیں ہوگی جو کسی ایسے کاروبار سے کمائی گئی ہو جس میں ڈرگز کا ہو یا جس میں وہ کیا دہشت گردی کا ہو. باقی ساری بلیک منی ہمیں قبول ہے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ بلیک منی نہیں آئے گی تو پھر میں کیا کروں, یہاں پہ ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ میرے دوست کہ میرے لیے بھی تو سوچو نا یار, یعنی میرا نام تو استعمال کرتے ہو, میرا نام تو بیچتے ہو کہ میں دیہڑی دار ہوں, سڑک پہ بیٹھا ہوں دیہڑی دار, مجھے دکھا اس کا میں اس کو دل دیکھ کے دل دکھتا ہے. اور یار مجھے دیہڑی دار کے لیے فیصلہ کرو, جو تم گھر بنا رہے ہو اس کی قیمت کیا ہوگی. 10 لاکھ بھی اگر ہوگی تو میں کوئی دیہڑی دار ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود 10 لاکھ روپے کا گھر نہیں لے سکتا. یہ تو ہوگی انسٹالمنٹ. پھر جو سالے کو انسٹالمنٹ دینی پڑے گی, اس کی کل جو ہماری آمدن ہے 20-25-30 ہزار روپے ہماری آمدن ہے مڈل کلاسیوں کی بھی, ایم اے پاس کی بھی. اگر آپ نے 14,000 روپے دے دیا اپنا ٹیسٹ, تو باقی گھر میں ہم کیا کھائیں گے. یہ بحث میں جانا نہیں چاہتا, یہ بدمزگی ہو جائے گی. شوکت یوسف کہے گا کہ تم ٹائم نہیں ان کو دے رہے ہو. میں کہتا ہوں شوکت یوسف اپنے دل میں جو بات ہے کہے, میں ان کا کیس سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیس ہے کیا. خدا کی قسم مجھے ان کا کیس سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک جاہل آدمی ہوں, میں شوکت یوسف سے سمجھتا ہوں. شاید آپ بھی نہیں بولیں گی, پلیز let the Shaukat Yousafzai teach us today what is their plan. جی شوکت صاحب مختصراً میں بتا دیں, وقت بھی کم ہے, جس طرح سے افتخار صاحب نے بات کی ہے, مجھے ذرا بیان کر دیجئے. میں لاسٹ کمنٹ پہ شیلا صاحبہ سے سب سے پہلے یہ فرید رئیس صاحب, یہ بڑی آسان بات ہے کہ ٹی وی پہ آ کے آپ کہہ دیں, کسی کو چیلنج کر دیں کہ یہ جو احساس پروگرام ہے کچھ بھی نہیں تھا. پرائم منسٹر نے دیہڑی دار کے حوالے سے سوچا. ابھی آپ سنیں تو صحیح نا, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ بولیں گے ہم خاموش رہیں گے. آپ سنیں نا, آپ کی بات تو بڑی قرآن کی تلاوت بن جائے گی نا. آپ کی بات تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے نا, کیونکہ آپ بہت بڑے ادیب ہیں, اینکر ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں. آپ کی بات چیلنج نہیں ہو سکتی نا. آپ شور نہ مچائیں, آپ بات تو سنیں نا. آپ نے کیا کرنے, کس نے سوچا ہے دیہڑی دار کے بارے میں. آپ سنیں تو صحیح نا سر, آپ نے اتنی بڑی بات کی, آپ سنتے نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ دیہڑی دار کے بارے میں وزیر اعظم کچھ نہیں سوچ رہا ہے, آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے. آپ جیسے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, اتنے قابل لوگ, صرف کسی کو وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے ٹی وی پہ آ کے اتنا بڑا منصوبہ کیا ہے, اتنی شفافیت کے ساتھ. اس کے کرکس کو سمجھیے اور صرف یہ بتائیے. میں کرک کو سمجھ, آپ میری کرک کو بھی سمجھے نا. آپ کی کرک کو میں سمجھو, آپ میری کرک کو نہیں سمجھے. مجھے بھی تو سمجھے نا. آپ تینوں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو پروگرام ہے ایسا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو دیہڑی دار ہے, یہ جو کنسٹرکشن کا کام کھولا ہے, یہ تو ہم نے اپنوں کو نوازنے کے لیے کھولا ہے. یار سٹیل مل ہماری ہے کہ نواز شریف کی ہے یا ان کے لوگوں کی ہے؟ ہماری کون سی سٹیل مل ہے؟ آپ بتائیں عمران خان کی کون سی سٹیل مل ہے, یا عمران خان کی کون سی کنسٹرکشن کا کاروبار ہے, کوئی بتا دے مجھے. تو وہ کام وہ بات کر رہے ہیں یہاں ٹی وی پہ آ کے. جو اب یہ اتنا بڑا چینل ہے, قومی ادارہ ہے, اور پورے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ آگے بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جی دیہڑی دار کا تو اللہ ہی حافظ ہے. بھئی اس دیہڑی دار کو سامنے رکھ کر تو یہ فیصلے ہو رہے ہیں, ورنہ لاک ڈاؤن میں کیا ہے, آج ہم کر سکتے تھے. لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو لوگوں کی خواہش ہے کہ لوگ کرونا سے تو نہیں مر رہے, بھوک سے مر جائیں. یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم. شوکت صاحب ایسا ہو بھی نہیں رہا.
भूख से अब तक का कोई केस रिपोर्ट भी नहीं हुआ, मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक तो भूख से कोई केस रिपोर्ट भी नहीं हुआ अब तक। इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं शौकत यूसुफजई साहब, इस 144 अरब रुपए के एहसास प्रोग्राम के बाद भी मैं आपका मशकूर हूं कि आप तीनों मिलकर बात कर रहे हैं। आप सबका मशकूर हूं शौकत साहब, लेकिन इतना टाइम आपने मुझे नहीं दिया जितना आप तीनों लेकर रह रहे हैं। शौकत साहब, सारी चीजों के ऊपर है कि एक चीज है, देखिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। लोग समझते हैं फरीद रईस साहब, लोग समझ रहे हैं, इस तरह नहीं है, लोग बच्चे नहीं है, अगर आप कर रहे हैं लोग समझे ना। शौकत साहब देखकर अब आप इसको अगर ये लेके जा रहे हैं कि सिर्फ आप बोलते रहे और कोई भी ना बोले तो ये भी नहीं हो सकता ना। आप मैं नहीं कह रहा हूं, लोग समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, जो ओपन हार्ट कह रहे हैं, जो शैला बीबी कह रही हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं सब एक दूसरे से बात करने के लिए, देखिए फरीद रईस साहब, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास लॉकडाउन है, ये तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या आपके हालात हैं ऐसे जो आप कर सकते हैं? ये आपका सवाल है, की बात कर ठीक रहे हैं, है, ये आपका सवाल है, हैं। दिस इज योर क्वेश्चन कि क्या हमारे हालात है। शैला साहबा, वेरी लास्ट कमेंट ऑन दिस थिंग कि क्या हमें कंप्लीट इस वक्त जो सिचुएशन आगे नजर आ रही है, हमें कर्फ्यू की तरफ जाना चाहिए? ओवरऑल हमारे हालात हैं ऐसे? वेरी लास्ट योर आंसर एंड देन आई हैव टू क्लोज। देखिए, जो बढ़ती हुई तादाद है ना, एक दिन हुकूमत खुद मजबूर हो जाएगी, चाहे किसी भी सूबे की हो या फेडरल हो, जो बढ़ती हुई है। और उसकी वजह यह है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं मुख्तलिफ नैरेटिव की वजह से। और मैं एक बात शौकत ज़ई आप सबको बताना चाहती हूँ, और जो कि अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही है, ये एहसास भी आपने नहीं सोचा, ये आपने एहसास कमतरी में शिकार होकर उसका नाम बदला है। वरना अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इनकम सपोर्ट का नाम एहसास है, और अल्हम्दुलिल्लाह 77 अरब रुपए से उस वक्त शुरू किया गया था। 77 अरब रुपए से 77 अरब रुपए के नाम पे तकसीम नहीं कर रहे हैं पैसा, सरकार का पैसा साहब ने शुरू किया था, आपने उसकी एक्सटेंशन कर दी, लेकिन वही 3000 रहे जो कि नहीं होने थे, आगे बढ़ने थे। नवाज शरीफ ने भी इस पे डाका डाला था, उसके कंपोनेंट मरियम के नाम से शुरू करके इसको किया था, लेकिन ये सोच भी हमारी थी, एक्सटेंशन आपने दी है। अल्लाह करे आने वाली हुकूमतें चले आवाम की बेहतरी हो, जिसके अंदर अगर किसी हुकूमत ने, शैला साहब अच्छी बात है, आपकी हुकूमत ने एहसास किया, आगे आने वालों ने उसको एक्सटेंड किया, आवाम की भलाई और बेहतरी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका शहर रजा साहब और इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि इस कोरोना के ऊपर हमने एहतियात करनी है, हमने महफूज रहना है, इससे सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वफाक सूबे मिलकर काम करें, और सबसे बढ़कर ये आवाम खास तौर के ऊपर, यह आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आसान ना ले। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जो इस वक्त फिगर्स हैं वो बड़ी हौलनाक है। हम इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे, और सबसे बड़ी बात कि सियासत नहीं हो और अपना एहतियात वो लाजिम है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।